વિદ્યાબેન એકલા છે? દિવ્યાબેન એકલા છો તમે? જયાબેન નથી? જયાબેન નથી? ઓકે, ચાલો તમે બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી તમે છો આજે? સંતોષાજી નો coming? Okay. Okay. શ્રીમંત બોલાવો દીપિકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વીતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સ્વાહુણમ. નમો લોય સર્વ સાહુણમ. એશો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાપ પ્રણાશણો. સૌ પાવપણાસન. મંગલાણં ચ સર્વેષે. મંગલાણં ચ સર્વેષે. પરમં હવૈ મંગલમ. પડવં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીદી
हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव जन्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, आगे से मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियाँ प्रदान करें। ओके, करिश्मा, मोनिका। करिश्मा यही करे दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। हे दादा भगवान, मैं आगे मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हे मेरे दादा लक्ष्य भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। और आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी दिल हैं भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे करेंगे अच्छे। 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 गुड। ये दीदी। હા જય સચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા भगवान, તમે परमानेंट છો, जिया टेम्पररी છે। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। अभी कल वीडियो देखा था, वापस वीडियो देखेंगे। क्योंकि उसमें थोड़ा चर्चा करने को, ये भी उसमें ही चर्चा करेंगे कि आप क्या। एक मिनट। हाँ, ये- दीपिका जी, I cannot do video, so I have to do audio only. इन्होंने 4 घंटे सोमवार को भी पढ़ाई की, 4 घंटे मंगलवार को भी की, 4 घंटे बुधवार को भी की, 4 घंटे बृहस्पतिवार को भी की, 4 घंटे शुक्रवार, 4 घंटे शनिवार, रोज 4-4 घंटे पढ़ाई की। सही है। अब मान लो इन्होंने एक दिन सोमवार को 4 घंटे पढ़ाई की, मंगलवार को 4 घंटे पढ़ाई की। अब क्या हुआ, एक दिन, एक इधर आने था, इधर यहां पर। अब सोमवार को की, मंगलवार को पढ़ाई की, फिर एक दिन इन्होंने बुधवार को पढ़ाई नहीं की, ठीक है, बृहस्पतिवार को पढ़ाई नहीं की। अब एक काम करो, अब चलो, अब यहां से ये चढ़ेंगे सीधी, चलो। क्या पॉसिबल है ये चढ़ जाए? पॉसिबल है कि 2 दिन गैप देने के बाद ये ऊपर टारगेट को अचीव कर ले? तुम कर लोगे? है तो फिर तुम क्या करते हो, एक दिन पढ़ लेते हो, 2 दिन पढ़ लेते हो, है, फिर 2 दिन गैप दे देते हो, और फिर सोचते हो कलेक्टर बनोगे। Okay, हम पोस्ट करेंगे आपका ग्रुप में। ओके ओके। काव्या बहन, जय सच्चिदानंद। क्या सुना आपने? जय सच्चिदानंद। दादा, मैंने सुना कि हमें हर रोज पढ़ाई करनी
चाहिए। अगर कोई भी दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे। ओके विद्या बहन, कल हम डिस्कस किया था कि दादा, आज इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ कि क्या आज किया उसने आपने? बताया। दादा, आज मैंने इंग्लिश का किया था। मैं तो आपका वीडियो बंद करो, और आपका वीडियो बंद करो। ओके अभी बोलो। आज मैंने इंग्लिश का एक्स्ट्रा किया था और बाकी सब्जेक्ट किए थे होमवर्क बाकी में। क्या, होमवर्क की बात नहीं है ये, आपको अभी देखो सुनो, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, और नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाला है वो भी करने का। उसकी बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आपका वीक सब्जेक्ट एक एक लेके इम्प्रूव करने का है, फाउंडेशन इम्प्रूव करने का, थ्योरी समझने का है, प्रैक्टिस करने का। मालूम पड़ा आपको? हाँ, ओके ओके। तो पहले मेरा दीपक दादा को सुनिए। सब्जेक्ट हाँ, क्या बोला? मेरा वीक सब्जेक्ट इंग्लिश है। नहीं 70% आता है तो सब वीक सब्जेक्ट है विद्या बहन, वो सोचो। आपको 1995 पे जाने का है। एवरी सब्जेक्ट नीड्स हेल्प, राइट? एक में भी आपको हाँ, 95 आया था? हाँ? एक दादा। सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 95 आया था आपको? नहीं, हाँ तो यूट्यूब, 80 मार्क्स का ही पेपर था। हाँ तो इसको सबको बढ़ाने का है? मोनिका दीदी, आप क्या बोलते हैं? क्या जो एडवाइस देगा विद्या दीदी? हाँ, कंसिस्टेंट रहेंगे तो अचीव हो जाएगा गोल। क्या करना मांगता है? डेली रिवीजन करना मांगता है, और साथ ही जो भी पढ़ाया घर पर आकर रिवीजन करना है। और जो मैथ्स टीचर ने जो जो भी सम्स उन्होंने लिए हैं उसे हमें एक बार तो उसे करके देखना है हमेशा, डेली। और बाद में बस मैं यही फॉलो करती हूँ। ओके, और एक्स्ट्रा विद्या दीदी को 100% लाने का है तो 10 प्रॉब्लम मोर करने का होता हम्म, है, राइट? हाँ। ओके दीपिका जी, आप थोड़ी बातें, और ये देखो स्टडीज में नहीं है, तीनों गोल में है। ओके ठीक है। एक, हेल्थ में आप ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? ओके सो ये तीनों साथ में जाते हैं। दीपिका वांट से समथिंग बिफोर वी टॉक इंडिविजुअली कि अभी होमवर्क कैसे आएगा, कि ये तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या आप लैकिंग है, क्या क्या नहीं करते, तो यूट्यूब बाद में बैकअप करना पड़ता है, डबल डबल टाइम करना पड़ता है। दीपक दादा, तो क्या बोला है कि आपको जो कहा है, जैसे कि होमवर्क है वो तो आपको करना ही है। होमवर्क वगैरह करोगे तो आपका नॉर्मल मार्क्स आएगा, थोड़ा हायर भी आ सकता है। लेकिन अगर हमें और ज्यादा लाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। देखो, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप खेलो मत, ये नहीं करो वो नहीं करो। लेकिन ये जो पढ़ाई के लिए जो एक्स्ट्रा करने का कारण क्या है, कि जहाँ पर हम इजीली, बहुत आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो वो हमें ट्राई करना चाहिए। और वो हम इजीली कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर रोज मैथमेटिक्स के 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो क्या है, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना घंटा लगता है?
विद्या बहन बोलो, करिश्मा बोलो। आधा घंटा। इतना आधा घंटा। सुनाई नहीं दिया, क्या कितना कहा? आधा घंटा बोलते हैं, आधा घंटा है। आधा इज घंटा इट ना, ट्रू? देखो आधा घंटा। नहीं, आधा घंटा दीपक दादा, इज इट ट्रू? करिश्मा, 10 प्रॉब्लम सॉल्व दस करने के दस लिए प्रॉब्लम आधा एक्स्ट्रा घंटा। करने का तो आधा घंटा लगता है करिश्मा? नहीं। चलो ठीक नहीं, है, आधा थैंक यू। घंटा से 45 मिनट लगेगा, पर चलो पर दादा 10 मिनट्स ही देखिए। लग। 10 मिनट। विद्या बहन, जरा ये कैलिब्रेशन करने का है। ओके ओके दीपक दादा। देखो ऐसा है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको क्या बताया है कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने से, सम सॉल्व करने से हमारा दिमाग है ना शार्प होता जाता है, और हमें हमारे दिमाग को प्रैक्टिस करके शार्प करना है। बड़ी आसानी से हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा बताया है, समझो 2 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स, समझो 2 घंटे का पेपर है, बड़ी आसानी से आप 1.5 घंटे में कंप्लीट करोगे। ये तो मैंने ज्यादा कहा, लेकिन चलो 1.5 घंटे में आसानी से कंप्लीट करोगे, और आधा घंटा आप बड़ी अच्छे से आपने क्या लिखा वो आप देख पाओगे। तो जहां पर अगर कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हो। मैं मेरी बात करता हूँ, 12th में 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में सॉल्व किया था, 2 बार मैं चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी कहीं पर उन्होंने 2 मार्क्स कट कर दिए, 100 में से 98 आए। चेक किया था, यानी कुछ कुछ ऐसी गलती होती है कि जहाँ पर हमें पता नहीं चलता है, और वो लोग कंसिडर करते हैं और मार्क्स कट करते हैं। लेकिन कहने का क्या है, इस तरह से आप प्रैक्टिस, थोड़ा ही ½ एन आवर एवरी डे, 15 मिनट्स टू ½ एन आवर एवरी डे, ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछते हैं ना, सम पूछते हैं ना, उसके पहले आपको दिमाग में पूरा उसकी प्रोसीजर आ जाएगी, और आपको पता भी चलेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो आपको पता चल जाएगा, और जल्दी से होगा तो आपको टाइम भी अच्छा मिलेगा वापस देखने के लिए। तो ये जरूर से करो। और हर रोज का स्टडी, बीच में ये वीडियो के लिए में आया ना, बीच में ब्रेक करते हैं, वो ब्रेक मत करो। हो जाता है, सिचुएशन ऐसी है, शादी में जाने का हुआ, इधर जाना हुआ, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन आप घर पर ही हो तो ये आपको मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये हो गया कि आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। खुशी, टाइम टेबल बनाना बेटे, नहीं तो हाँ। फिर अकेले रोना, हम आपके साथ रोने बैठेंगे नहीं। ये आपकी बड़ी दीदी अच्छी है ना, और छोटी दीदी भी अच्छी है, वो भी आपके साथ रोएगी नहीं। समझ में आया? वो लोग हंसेंगे आपके ऊपर और आपको रोना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना। समझ में आया? फर्स्ट, हाँ। मैं रोज पूछने वाला हूँ, फोन साइड पे रखा कि नहीं? बोलो। आज बिल्कुल नहीं देखा दादा, पापा को दे दिया मैंने। हाँ, क्या बताया? पापा को दे दिया। पापा को दे दिया सारा दिन। फोन पापा को हैंडल कर। फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी, बट वी आई एम आर नॉट ऑल हैप्पी हैप्पी विद दैट दीपक स्मॉल। दादा। स्टॉप डूइंग सुपर ब्रेन योगा, जो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बोलो, लेकिन उसको नहीं करने का है। उसको ऐसा बुद्धू ही रहने का है। ऊपर देखो, नीचे क्या दिखती है। समझ में आया? लेट्स टू यू। आपको डैडी मम्मी को हैप्पी करने का है, रनी दादा को हैप्पी करने का है, आपके पुत्रों को हैप्पी करने का है। ये लोग हैप्पी हो जाएंगे तो आपको
अपने आप उनका ब्लेसिंग भी मिलेगा और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आपके ऊपर है। जिया, फोन रखा कि नहीं? हाँ दादा। अभी? हाँ। हाँ दादा, रख दिया। रख दिया? मम्मी के साथ चेक नहीं करना पड़ेगा ना? क्या वो दादा? आपको जरूरी नहीं है, वो बात समझ लो। आपको फोन की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, इधर शॉर्ट्स देखते हो, वो जो जो रील्स देखते हो, तो आप अपने दिमाग को करप्ट करते हैं, बिगाड़ रहे हैं। इतनी बात समझ लो आप। और ये एक ऐसी आदत है ना, एडिक्शन है। एडिक्शन समझते हैं? वो दारू दारू का, हाँ। फिर टोबैको का नशा होता है ना, ड्रग का नशा। ये ड्रग से भी बेकार है, क्योंकि ये आपका सारे दिमाग को खा जाता है। अभी आपके ऊपर है, रख देना अच्छे से। नहीं तो वो खुशी के जैसे कॉर्नर में बैठ के रोना पड़ेगा। एंड फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। समझ में आया? हाँ दादा। खुशी को और अगर सॉरी। इतना डेस्परेट है तो आपको, अच्छा ये मस्ट, यही सच्चिदा। और ये आपको अभी थोड़ा टाइम है, तो जो जो वीक 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 थियरी है पक्का करना पड़ेगा। डोंट डिपेंड ऑन योर ओनली टीचर्स, बट डिपेंड ऑन समबडी। जिया दीदी की बात करता हूँ। ओके जिया, हाँ तो दादा। आपको थियरी किसी भी सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट तो आपको तीन ही है ना? सो any theory you're lacking, don't depend on your teachers. Seek help also extra help. Okay? Okay, okay. Teachers को उसका habit होता है, maybe you don't understand their method or sometimes, you know. So, yeah, आपको तो स्कोर बढ़ाने का you must do that. कि दूसरा help लो from other people, not your friends. को friends को नहीं, पर दूसरा, you know. Okay? ओके। हाँ, और दूसरा ये टॉपिक है, ये जरा एवरीडे थोड़ा देखने का है, क्योंकि क्या होता है सारा दिन उठ के, एक तो लेट उठते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द लेट, राइट? मम्मी बोलती ये करो, खाना करो, तो क्या नहीं आता? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दैट, नॉट ऑन यू पर सारा फैमिली। ओके। वीकेंड में देखो, ओ सैटरडे या हम तो आज नहीं उठेंगे, छुट्टी। तो क्या उसका रिजल्ट क्या आता है? हाँ, वो जरा सब देखने का। सो अभी वी विल चॉक ऑल्सो थ्री गोल्स में। अब जो पोस्टपोन करते थे, लेजीनेस आता है, तो उसका नतीजा क्या आता है? और आपने क्या किया? आपका स्कोर तो अच्छा है, पर बढ़ाने के लिए क्या करने का है? पर हाँ दादा, एक्स्ट्रा स्टडी करनी है। करनी है। कब मुहूर्त देखने का है? नहीं दादा, अभी 8 जून से स्कूल स्टार्ट हुई है। वो दूसरा प्रॉब्लम है। वेकेशन में आप मजाक करते हैं नहीं, और ट्यून नहीं करते हैं, तो दूसरा फर्स्ट वीक स्कूल में क्या होता है? काव्या, पर हाँ दादा, इस साल तो स्कूल चेंज की, इसलिए अभी तो कोर्स आगे अभी बढ़ा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वेकेशन में आप थोड़ा रिलैक्स होता है, मोर होता है, तो बाद में एक वीक तो स्कूल में सेट होने का प्रॉब्लम होता है। बट ये दक्ष को बोला है कि एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी करो। उसका स्कूल नहीं चालू हुआ, तो देन इज गेटिंग ट्यून टू दैट ना। देखो ये हाँ। अपना बॉडी अनट्यून हो जाता है ना। देखो ये खुशी, वो तो उसका अभी अनट्यून हो गया, अभी ट्यून करने का है। इट टेक्स अ व्हाइल। ये ऐसे नहीं आ जाता है। आपका सोचता है कि मजाक किया तो बाद में सब पढ़ेंगे बाद में। इट डजंट वर्क दैट वे। योर माइंड, दीपिका ने बोला, इफ यू ट्यून टू शॉर्ट्स एंड सोशल मीडिया, माइंड कभी भी आपको
स्टडीज में will never help you. हाँ You know? दादा। हाँ, तो ये तो आपको भी, आप तो ब्रिलियंट थे, लेकिन वो थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करके एक्स्ट्रा स्टडी करने का। दक्ष, आपने किया 2 घंटा स्टडी आज कल? नहीं दादा, जी? पर मेरा जो गोल है कि अभी रीडिंग इम्प्रूव करने का, तो दादा आज मैंने ये सोचा था कि सुबह खेलने जाने से पहले मैं रीडिंग करके जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो दादा आज लेट हो गया, तो पर मैं पूरा रीडिंग करके ही गया था। और दूसरा 2 घंटा हो गया नहीं। तो हम्म। हसमुख काका ने क्या बोला था? 2 घंटा यू मस्ट, 2 घंटा अभी करेगा तो जब स्कूल 24 के खुले होती तो 8 घंटा स्टडी करना पड़ेगा स्कूल में। हाँ। करिश्मा, यू आर डूइंग गुड? हंसती क्यों नहीं है आज करिश्मा? आज स्कूल का ट्यून अप हो गया? आवाज नहीं आती दक्ष आपकी। आज किसी ने डांटा आपको करिश्मा? नहीं। तुम ये क्या क्या बोलती है? हाँ, अभी भी नहीं है मुस्कुरा रहे थे दीपक दादा। ये क्या? जिया, ये काव्या का सिस्टर नहीं बना हुआ है? काव्या काव्या, क्या? काव्या के सिस्टर बनो वो अभी। क्या? देखो काव्या, काव्या धीमे धीमे हंसती है, मोनी करिश्मा तो हंसती भी नहीं है आज। क्यों ए वो प्यारी खुशी दीदी, मिस, क्या हो गया उसको? नहीं मिस्टेक का भार बढ़ गया है। एक तो वो सुपर ब्रेन योगा नहीं करती है, 100 का 50 भी नहीं करती है। करिश्मा, वो हाँ। आज का क्या प्रॉब्लम है आपको? ए प्यारी खुशी दीदी क्या बोलो, दादा? छोटी छोटी बहन क्यों हंसती क्यों नहीं है आज? ओ, आज मम्मी ने थोड़ा उसे डांटा था, इसलिए। हाँ, मालूम पड़ जाता। ओके, तो देखो आप मिस्टेक, स्माइल करिश्मा, और जो मैं मिस्टेक किया तो उसको रिपेंडेंस करो, मम्मा पापा को बोलो मैं सॉरी, अभी नहीं करूँगा, मैं 9th स्टैंडर्ड में आ गया, आई हैव टू बी सीरियस। ओके ओके हाँ। ओके। दिव्या बेन, તમારું હજી સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ? દિવ્યા બેન, નથી, સાઉન્ડ નથી. ચાલુ થઈ ગઈ। તો તમારું સ્ટડીઝ કેવું ચાલે છે? સારું ચાલે છે। સારું એટલે હોમવર્ક બરાબર થાય છે, એક્સ્ટ્રા સ્ટડી બરાબર થાય છે? आई नो તમારો, बाय द वे दिव्या बेन का स्कोर बहुत अच्छा आता है, तो उसको तो वो 90s में है उसको, तो क्या बोल सकता है मोनिका? दिव्या बेन को कुछ बोल सकता है? ओके, तो अभी देखो जिया दीदी, आपको अभी चुनाव होता मुकता है कि अभी हो गया? क्या दादा? आर यू ट्यून्ड अप फॉर 1 month एग्जाम के अभी गाड़ी धीमी धीमी चलती है? नहीं, अभी तो ट्रैक पे या आ गई है, लेकिन पहले ऐसे होता था। जो फोन का बोला ना, तो पहले मेरा फोन मतलब वीक एग्जाम फर्स्ट खत्म हुई ना, तो ऐसा कि हाँ चलो एग्जाम खत्म हो गई है, तो सोशल मीडिया और वो सब मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो फिर जब पता चला कि री नीट है अब, तो फिर उससे बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर ट्रैक पे आ गई अब। इवन यू नो, सी दैट्स अनदर थिंग, एग्जाम खत्म हुई, लाइफ खत्म नहीं हुआ, हाँ। लाइफ लाइफ गोज ऑन। ये मोनिका दीदी एग्जाम्पल है, she doesn't do all हम्म। this kind of stuff, she's serious। अभी 1 साल तो हो गया कॉलेज में। ओके, सो हाँ दादा। ये मूवी में वही दिखाता है कि डोंट ऐसे हास करके नहीं करने का। हाँ? और पानी पूरी खा के आया तो हास नहीं करने का।
ओके, मोमेंटरी हो गया, अभी काम करो और बाद में ब्रेकफास्ट आएगा टुमारो मॉर्निंग। पानी पूरी खाया तो 2 दिन छुट्टी होता है मोनिका। नहीं नहीं, मैं फिर जब पानी पूरी खाती हूँ तो तभी मैं काम करने लगती हूँ बहुत। ओके, but it doesn't last too long, you know, એટલે आप सबको बोला even every day, वो तो your time is very precious, तो उन लोग को आपने देखा, you know, so uh, you have to make sure you, आपका गोल लाइफ का है, it will not stop। हमारा भी अभी चलता है गोल, भाई कितना स्टॉप, अभी रिटायर हो गया तो चलो मैं सारा दिन सोऊंगा कि ये करूंगा, नो नो नो, आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, एक्सरसाइज करने का है, और रिटायर हो गया तो मोर करने का, यू नो, सो एवरीबॉडी हैज गोल टिल लास्ट मिनट, ओके, सो इसे जस्ट रिमेम्बर दिस, ये वीडियो बहुत अच्छा है, हम भेजेंगे, ओके। चलो तो अभी से कल से देखेंगे कि क्या आपको पोस्टपोन करते आलस आती है जो करने का है वो, ओके, एंड स्पेशली एक्स्ट्रा स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट, सबके लिए एक्स्ट्रा स्टडीज एक्स्ट्रा, क्योंकि ये क्या होता है कि आज आज का हमने स्टडी किया, आज भी हम पढ़ लिया, या मोनिका दीदी क्या बोला रिवाइज करने का आज क्या, तो कुछ क्लासरूम में नहीं आया था तो जरा रिपीट हो जाता है, ओके, बाद में होमवर्क कर देते हैं, पर कल नेक्स्ट डे का क्या टॉपिक है क्या हो कंटिन्यू, वो तो वो भी ध्यान रखना होता है, स्पेंड सम टाइम, सो नेक्स्ट डे जब टीचर वो टीच करता है, आई नो, ओके, सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, तो आपको देखना पड़ेगा, ओके, चलो वो भी से देखेंगे, ओके, कि अभी उसी टाइम टेबल भेजना मुझे। या ये टाइम टेबल वेरी इम्पोर्टेंट, भी हमारा भी टाइम टेबल सुबह के साथ, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, चलो जय सचिदानंद, कल मिलेंगे, ओके। जय डोंट, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एक चीज है जय इधर से, सच्चिदानंद एक दादा। चीज जय जय सीरियस, सचिदानंद। इधर जय से सीरियस सच्चिदानंद। सीरियस नहीं लेके, ओके, नो सीरियस सब, ओके, दादा का ये सत्संग है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ओके, ચાલો દીપિકાજી, હવે આપણે પદ બે, આજે બે પદ છે, તો પહેલા આપણે ઉમેશભાઈ, પહેલા આપણે અનન્યાબેન છે, પછી તમારો વારો આવશે, ઓકે। જય સચ્ચિદાનંદ દાદા, જય અનન્ય, સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ, શેનું ટ્યુશન ચાલે, તું આપે છે કે લે છે, હું કરાવું છું. શું શીખવાડે છે? અમારા ફ્લેટમાં નાના નાના છોકરાઓ છે, એમને હમ, અત્યારે અમારા અહીંયા આજુબાજુ ટ્યુશન નો પ્રોબ્લેમ છે, તો એમને હું શીખવાડું છું. નો વેરી ગુડ, ઓકે ઓકે ઓકે, બધા જેટલા એક્સ્ટ્રા પૈસા આવે દીપક દાદાને મોકલાવી આપજો। હા, ના કાંઈ બેના, વાંધો મારે નહીં. નહીં, મારે નહીં જોઈતા, હે? તારી પાસે રવા દે, નો માય ગિફ્ટ. થેન્ક યુ. નો, એ તો ચાલ મને મોકલાવી દે, હું તને તારા સેવિંગ્સમાં મૂકીશ તારા લાઈફ ટાઈમ માટે, જેટલા વાંધો નહીં, રૂપિયા તમે મોકલશે ને એટલા ડોલર મોકલશે. યા 10 rupees મોકલશે, you will get $10 in યા, return. ઓકે, ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ. ત્રણે કાળે અરિહંત મહાઉપકારી, વર્તમાને વિહરણા સિમંધર સ્વામી. જળ હળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો, જીનેશ્વર સિમંધર ના જાપ નામ ઉપજો. જળ હળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો, જીનેશ્વર સિમંદર ના જાપ નામ ઓપજો.
મનોહારી મૂર્તિની સન્મુખે જ સ્થાપના કસ્તુરી ચંદન કેસરથી સ્પર્શુ ચરણ આપણા મનોહારી મૂર્તિની સન્મુખે જ સ્થાપના કસ્તુરી ચંદન કેસરથી સ્પર્શુ ચરણ આપના જણતા સ્વર તાલે ભાવના હો જો સિમંદર સ્વામીજીની આંગી મુગટ સોહજો જણતા સ્વર તાલે ભાવના હોજો સિમંદર સ્વામીજીની આંગી મુગટ સોહજો જળ હળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો જીનેશ્વર સિમંદરના જાપ નામ ઓપજો સ્વામી તમને નિરખતા નિખરતા સૌ આત્મા પ્રકૃતિએ ખુલ્લી પાંખે ઉડે છે આકાશમાં સ્વામી તમને નિરખતા નિખરતા સૌ આત્મા પ્રકૃતિએ ખુલ્લી પાંખે ઉડે છે આકાશમાં જણતા ઘૂંઘરાથી નર્તના હોજો સિમંદર સ્વામીજીની કીર્તના ફોરજો જણતા ઘૂંઘરાથી નર્તના હોજો સિમંદર સ્વામીજીની કીર્તના ફોરજો જળ હળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો જીનેશ્વર સિમંદરના જાપ નામ ઓપજો ભડકે બળતા કડી કાળે શીતલકારી સિમંદર વર્તમાને મોક્ષાશ્રવથી બાહ્યાંતરમાં છુમંતર ભડકે બળતા કડી કાળે શીતલકારી સિમંદર વર્તમાને મોક્ષાશ્રવથી બાહ્યાંતરમાં છુમંતર કણમાં આત્માના આવિષ્કાર હોજો સિમંદર સ્વામીજીના સ્વરૂપમ શૃંગારજો કણમાં આત્માના આવિષ્કાર હોજો સિમંદર સ્વામીજીના સ્વરૂપમ શૃંગારજો ઝળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો જીનેશ્વર સિમંદરના જાપ નામ ઓપજો નિતારેલી સુરભીની આરતી ઉછાળજો સમકીતમ ઉછેરતા ટહુકાર સુણજો નિતારેલી સુરભીની આરતી ઉછાળજો સંકીતમ ઉછેરતા ટહુકાર સુણજો તન મનમાં અરિહંત મૂર્ત મૂર્ત મોક્ષ છો દાદાજીની સાક્ષીએ દર્શના અજોડ છો મનમાં અરિહંત મૂર્ત મૂર્ત મોક્ષ છો દાદાજીની સાક્ષી દર્શના અજોડ છો હળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો જીનેશ્વર સિમંદરના જાપ નામ ઓપજો આખીએ જીવરાશિને શાસન રસિયા કરવાની શક્તિ આપો હે વિતરાગી સર્વસ્વમ વસી રામી આખીએ જીવરાશિને શાસન રસિયા કરવાની શક્તિ આપો હે વિતરાગી સર્વસ્વમ વસી રામી સણતા વાયરાના તીરનું લક્ષ્ય જો બ્રહ્માંડો વિંદતા કૈવલ્ય દીપ જો સણતા વાયરાના તીરનું લક્ષ્ય જો
બ્રહ્માંડો વિંદતા કૈવલ્ય દીપ જો ઝળહળતા દીવડાથી દેરાસર શોભજો જીનેશ્વર સિમંદરના જાપ નામ ઓપજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય બેન, જય સત્યાન સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. બોલો. આમાં એવું લખ્યું અનન્યા છે કે ભડકે બળતા કળિયુગે શીતલકારી સિમંદર. ઈ સમજાવો ને ડિટેલમાં. આજના જીવન વ્યવહારમાં આપણને બધી તકલીફ પડે છે. હા, બહુ. અને તકલીફ કોણ આપે છે? મારા વિચારો અને હું જ. એટલે વિચારો અને તકલીફ કોને આપે છે? અનન્યાને. એટલે અનન્ય ચાલે છે કેવી રીતે, જીવે છે કેવી રીતે, કોની લાઈટ થી જીવે છે, કોના પ્રકાશથી જીવે છે, કોની સમજણથી જીવે છે? દાદાની સમજણથી કે બુદ્ધિથી? દાદાની સમજણથી. દાદાની સમજણથી હોય તો કોઈ તકલીફ ના પડે. એટલે અત્યારે બુદ્ધિની સમજણથી. હા, એને આપણે શું કહીએ કે બુદ્ધિ એનું કામ કરી જાય છે. કરી જાય છે કે નહીં? હા, કરે છે. એને આપણે શું કહીએ? કોઈ પણ સંજોગ આવે ને તો એ સંજોગની અસર થઈ જ જાય છે. વાત સાચી? હા. હા, હા. થઈ જ જાય છે ને? હા, થાય જ છે. કેમ થાય છે? કારણ કે જ્યારે સંજોગ આવે છે ને ત્યારે બુદ્ધિ એનું કામ કરી જ જાય છે અને ધક્કો મારીને જાય છે. અને અનન્ય એ બુદ્ધિના પ્રકાશથી ચાલવાથી એને અસર થાય છે. ખબર પડી? હા. એને આપણે થોડું વિગતમાં જઈએ તો બને છે અનન્યના મનમાં, હા. બુદ્ધિમાં, પણ પોતે એને પકડી લે છે. હું છે ને, હા. હું અંદરનો હું તે પકડી લે છે અને બુદ્ધિની આંખે ચાલી જાય છે. એટલે અંદરનો હું સેન્સિટિવ થાય છે, ઇમોશનલ થાય છે, લાગણીશીલ થાય છે, એને અસર થાય છે. એ અસર અનન્ય પર આવે છે. આ સમજાય? હા. એટલે મને કાલે આમ જ એવું કર્યું, થયું કે મારી જોડે. હા, બોલો. કાલે જ એવું થયું કે અમે સેકન્ડ ફ્લોરે બેઠા હતા અને કંઈક વાત આવી તો અપુએ સ્વપ્નિલે એમ કીધું કે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર હવે અત્યારે એટલા વર્ક નથી કરતા ને આમ ને તેમ. એટલે મને તરત ગુસ્સો આવ્યો કે મારી ડિગ્રી વિશે અને મને કેમ આમ કહે છે. અચ્છા, લોકો તો કઈ પણ કે એ કામ કરવા જાય છે. ના. કોની વાત સ્વીકાર કરવી, કોની વાત નહીં સ્વીકાર કરવી, એનો તો વિવેક રાખવાનો કે નહીં? રાખવાનું. કોઈ કાંઈ પણ કે એટલે લઈ લેવાનું સીધું? ડિલિવરી લઈ લેવાની એવી? ના. આપણે શું કહીએ? કોઈનો એક આગળ આવ્યો
અને તમારા પર આક્ષેપ નાખ્યો તો આપણે સીધો આક્ષેપ લઈ લેવાનો? ના. તો ખરું ને કે કોણે લેટર મોકલ્યો છે ભાઈ? ઓથોરિટી વાળાએ લેટર લખ્યો છે કે બિન ઓથોરિટી વાળાએ? સમજાય છે? હા. અહીંયા વાત સમજવાની છે. આ બધી તપાસ કરીને પછી જ આપણે એને સ્વીકાર કરવાનો. ખબર પડી બરોબર. છે? હા હા. આમાં શું થાય છે કે દરેક જણને અંદરથી એમ થાય છે કે મને કોઈ કશું કહેવું નહીં. બરાબર ને? હા 100%. કેમ? કારણ કે આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. ખરું ને? હા હું એવું ખોટી થાય. હોઈ શકું જ નહીં. અહીંયા આપણે સમજી જઈએ કે ઓ અનન્યા, તમે જો સાચા હોય તો તમને અસર કેમ થવી જોઈએ? સાચાને અસર થાય કે ખોટાને અસર થાય? ખોટાને. ખોટાને જ થાય. સાચા હોય તો એમની સચ્ચાઈ પકડીને નિરાંતે સ્થિર બેસી જાય. એટલે અહીંયા મુદ્દો શું કહે છે કે ત્યાં ગયું હતું પેલું ભડકે ભરતા કડી કાઢે શીતલ કાઢી સિમંદર. એટલે શું? સિમંદર સ્વામી એ વ્યક્તિ સ્વરૂપે આપણે જોતા નથી. દાદા ભગવાનને વ્યક્તિ સ્વરૂપે જોતા નથી. પણ જ્યારે શીતલકારી સિમંદર એટલે શું કે એમની સમજણથી આપણે જીવીએ, વિતરાગોની સમજણથી, દાદા ભગવાનની સમજણથી આપણે જીવીએ તો આ ભડકે ભણતા કડીકાંડમાં જ્યાં કર્મ બધા ભારે કર્મ લઈને આવેલા છે તેની અસર ક્ષણે ક્ષણે થાય છે, અવસ્થે અવસ્થે થાય છે. તો ત્યાં સિમંદર સ્વામીની સમજણ, વિતરાગોની સમજણ, દાદા ભગવાનની સમજણે આપણે રહ્યા તો ત્યાં કડીકાળના ભડકામાં પણ તમને શાંતિ રહેશે. શીતલકારી સિમંદર એટલે તમને ઠંડક આપશે, સમાધાન આપશે. એટલે એક વખત અસર થઈ જાય, કારણ કે એકદમ જ ધક્કો આવે તો આપણાથી એને ખમાય નહીં. પણ પછી એટલે પાછળથી આપણે તરત એને રિપેર કરી નાખવાનું ને. હા. નહીં તો બીજી વખત નામ શું કીધું ઉપર? કોને કીધું તું આ? સ્વપ્નિલ, નામ ભૂલી અપુ ગયો. અને વત્સલ. હા, અપુએ જરા કઈ કીધું પાછું અપુને મળે બીજી વખત તો પાછી ગયા વખતની અસર સાથે જ હોય. ગયા વખતે આવું બોલેલી એ ખબર પડી? હા. એટલે જો આપણે વાતને સોલ્વ નહીં કરેલી હોય તો આવું ભેગું થતું જાય. અપુએ ગઈકાલે કીધું, આગલા દિવસે કીધું, 10 દિવસ પહેલા કીધું તું, 15 દિવસ પહેલા કીધું તું, 6 મહિના પહેલા કીધું તું, 12 મહિને પહેલા કીધું તું, 2 વર્ષ પહેલા કીધું તું, 5 વર્ષ પહેલા કીધું તું. આ બધું જ રિઝોલ્વ ના કરીએ, સમાધાન ના લઈએ તો હવે જો નેક્સ્ટ ટાઈમ અપુ કશું કહે છે ને તો એના પર તૂટી પડશે. થઈ શકે? હા. એટલે અહીંયા આપણે આખી વાત જ્યારે મળ્યા, જેમ આપણે રસોડામાં કામ કરે છે થોડું ઘણું, હા. પછી રસોડું કામ કર્યા પછી સાફ કરે છે રોજે રોજે, હા. એવી રીતે આપણે આવી વસ્તુ બીના બની ગઈ હોય તો એને સિમંદર સ્વામીની સમજણથી, દાદા ભગવાનની સમજણથી એનું સમાધાન લઈ લેવાનું, કરી લેવાનું. એટલે બીજી વખત આપણે મળીએ ને ત્યારે આપણને એ દોષિત ના દેખાય. નહીં તો ઘરેથી નીકળ્યા હોય ને એમને ત્યાં નીચે જવા તો ત્યાંથી જ મગજ ફરવા માંડે કે પાછું હા. કઈ બોલશે ને તો આજે મોડે જ કહી દઈશું.
હું આમ જ કરી દઈશ. આવું બધું અંદર બરોબર. ગોઠવણી કરાવે. સમજાયું? હા એટલે કોઈની એ વાત આવે તો પહેલા એને શું કહેવાય, એ કેટલીક સાચી છે, હકીકત વાળી છે, એ સમજીને પહેલા એમની વાત લેવી બરોબર. અને પોતાના પર કશું લેવાનું નહીં. કારણ કે અનન્યાને કહેવાનું કે એમાં ખોટું શું લાગે છે. એ લોકો તો કોઈ ઉડતી વાતો સાંભળીને આમ તેમ ગપ્પા મારીને વાતો કરે. તે વાતને સાચી કેટલી માનવી અને પોતાના પર કેટલી લેવી ખબર પડી. હા અને આપણે જાણીએ છીએ કે જાણતા નથી, સમજણ નથી પડતી, એથી કામનો અનુભવ નથી, તો એમની વાત મન પર શું લેવાની. મુદ્દો આ છે કે આ કળિયુગના કર્મો બધા ભડકે બાળે એવા છે. ત્યાં દાદાની સમજણ એટલે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની જ સમજણ. કારણ કે દાદા બધા વિતરાગ ભગવંતો પાસે બેસીને આવેલા છે અને બધાનો અર્થ કાઢીને પચાવીને બેઠા છે. એટલે એ બધાનો અર્થ જીવી રહ્યા હતા દાદા ભગવાન. એટલે કવિરાજે આવી રીતે લખ્યું કે દાદા સિમંદર સ્વામીની ઓળખાણ આપી, કીધું કે છેલ્લા દર્શન એમના થશે સર્વજ્ઞ પુરુષના, ત્યાં આપણું કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થશે. પણ ત્યાં સુધી જે સમજણે જીવવાનું છે એ દાદાની સમજણ અહીંયા જીવવાનું છે. સિમંદર સ્વામી પ્રત્યક્ષ થશે ત્યારે ખબર પડી. હા કારણ કે અહીંયા તો દાદાની સમજણ ચાલે છે, દાદાની આજ્ઞા ચાલે છે, દાદાનું યશ નામ કર્મ ચાલે છે. ખબર પડી. હા હા એટલે આ રીતે છે. પછી ના બીજું તો સમજાય છે. હા, કે આ વાત સમજવાની અને પછી દાદાની સમજણથી એને સમજી લેવાની. એટલે પહેલા તો આવા સંજોગોમાં અસર થાય. એટલે પહેલું પગથિયું શું કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અપૂ છે. બરાબર છે. નિશ્ચય હા દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. હવે એમની સાથે આ જે વ્યવહાર થયો એને જે કીધું અને એ જે અનન્યાએ સાંભળવું પડ્યું તે અનન્યનો હિસાબ છે. અને એમણે કેમ આવું કીધું? હિસાબ બધું કરાવે. કારણ અનન્યાની અંદર છે અને બહાર અપૂર નિમિત્ત બને છે. એટલે એનો દોષ નથી. ખબર પડી. બરોબર. હા હા આપણી અંદર કારણ ના હોય ત્યાં સુધી કાર્ય સ્વરૂપે બહાર નિમિત્ત ના ભેગા થાય. અને નિમિત્તને કોણ ચલાવે છે? આપણા કર્મો ચલાવે છે. એ નથી કરતા. એટલે આ રીતે કરે છે. સમજી લઈએ ને એટલે પછી અપુ નિર્દોષ ઠરી જાય, સિદ્ધ થઈ જાય કે ના અપુનો દોષ નથી, અપુ નિર્દોષ છે, દોષ મારો છે, મને અસર થઈ માટે ભોગવે તેની ભૂલ. સમજાયું? હા હા હવે આવું જોડે થતું હશે હા ઘરમાં ને ઘરમાં. ના હવે બીજા કઈ ક્યાં ઘરમાં નથી થતું, કેમ કે હવે હું આખો દિવસ ઓફિસમાં અને પછી ટ્યુશન કરાવું છું, એટલે ટાઈમ ત્યાં જ હોય છે એ જુદી મોસ્ટલી. વસ્તુ છે. વત્સલ જોડે તો હવે કશું થતું જ નથી ને. ના અત્યારે વત્સલ સાથે સારું છે. અને વત્સલની જોડે આગળ થયેલું તે બધું એને માફ કરી દીધું છે ને બધું. હા એ બાબત અત્યારે મનમાં નથી ખટકતું કઈ. બહુ સારું કહેવાય. એટલે આવી રીતે આપણે ક્લિયર કરી દેવાનું બધા જોડે. એમની જોડે એવું કશું થાય તો આપણે એને ક્લિયર કરી દેવાનું. એટલે જ્યારે જુઓ ને ત્યારે આપણા કપડા પર કોઈ ડાઘ હોય નહીં, કોઈ પેન્ડિંગ કામ ના હોય. બરાબર છે? રાઈટ. જય હા સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી
ઉમેશ અંકલનું પણ છે પર આપણે લઈએ. Yes. ઉમેશ અંકલ તમે રેડી હો ત્યારે ચાલુ કરીએ. હા જી તૈયાર છું. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વ મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ શરૂ. હા શરૂ. પૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણદારા ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા અપૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણદારા ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા હજાર હાથે લૂંટાવનારા ન થાશે ખાલી ખજાના તારા હજાર હાથે લૂંટાવનારા ન થાશે ખાલી ખજાના તારા દાદા લૂંટાવે અમૂલ્ય આજ્ઞા ખુલ્લા કમાડો ન ચોકી તાણ દાદા લૂંટાવે અમૂલ્ય આજ્ઞા ખુલ્લા કમાડો ન ચોકી તાળ અસંગ પદ ગંગ ઝરણ આ ગઈબી અભેદ નિર્વાણી મોક્ષ વહેણા અસંગ પદ ગંગ ઝરણા ગઈબી અભેદ નિર્વાણી મોક્ષ વહેણા અપૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણદારા ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા લૂંટે આત્માર્થી સ્વભાવી ભક્તિ દાદા ભરે છે નવનીત શક્તિ લૂંટે આત્માર્થી સ્વભાવી ભક્તિ દાદા ભરે છે નવનીત શક્તિ કૃપા સુગોચર અગમ્ય જુક્તિ ખૂટ્યા પહેલા કરે જબરતી સમુદ્ર લૂંટે ભલે સરિતા વહે છે ગંગા સમથળ ડાણ સમુદ્ર લૂંટે ભરે સરિતા વહે છે ગંગા સમથળ ડાણ લૂંટે બેલાડે સ્વપર પડગા જગત ખૂટી તાર સ્વતાન પૂરા અપૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણદારા ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા હવા લૂંટે છે સુગંધ ફૂલની ધરા લૂંટે સાહેબી ગગનની હવા લૂંટે છે સુગંધ ફૂલની ધરા લૂંટે સાહેબી ગગનની મેઘો લૂંટે છે સમુદ્ર મનભર
મોક્ષાર્થી લૂંટ સત ચંદન આગર, મેઘો લૂંટે છે સમુદ્ર મનભર, મોક્ષાર્થી લૂંટ સત ચંદન આગર, વિરાગી લૂંટ આ નિર્દેશ બુજ આ, ખાલી ભરે ઈ મૂળ અણસારા, નિરાગી લૂંટ આ નિર્દ્વેષ બુજ આ, ખાલી ભરે ઈ મૂળ અણસારા, જુએ જાણે મૂળ સ્વજ્ઞાત દ્રષ્ટા, પૂરણ ગલન જગ પ્રયોગ માળ, જુએ જાણે મૂળ સ્વજ્ઞાત દ્રષ્ટા, પૂરણ ગલન જગ પ્રયોગ માળા, સ્વયં છે ચાલક ન કોઈ પાલક, મહાવ્યવસ્થિત સમય પ્રમાણા, સ્વયં છે ચાલક ન કોઈ પાલક, મહાવ્યવસ્થિત સમય પ્રમાણ, લૂંટાવે રોકડ આ મોક્ષદાની, સ્વધર્મ ઠેકા નિર્વાણી ગાણા, અપૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણ ધારા, ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા, અપૂર્વ સ્વર શ્રુતિ સ્ફુરણ ધારા, ફૂટ્યા ફુવારા પાતાળી ઝરણા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો ઉમેશભાઈ. બસ આ પદના શબ્દ ખૂણે ખૂણે પેલું શું કહેવાય, અહો અહો થઈ જાય, જેમ પાતાળી ઝરણા ફૂટ્યા એવું એવું ઝરણા ફૂટે, બધા સંવેદનાના બધા ભાવનાઓના શબ્દે દાદા માટે અહો અહો થાય. કવિરાજે કેવું બધું સરસ ગાયું. તમારી કઈ કોઈ સ્મૃતિ, પ્રશ્ન? તમને કઈ સ્મૃતિ આ બાબતે કવિરાજ સાથે એવી કોઈ હોય દાદા સાથે તો તમે શેર કરો. મુદ્દો તો શું છે કે કવિરાજે દાદા ભગવાનને કેવી રીતે જોયા, કઈ દ્રષ્ટિથી જોયા, કઈ દ્રષ્ટિથી એમને આરાધ્યા, અને એમણે દાદામાં શું જોયું, આ જે બધી વાત એટલે કે જે મેટર આખી એમના પદોમાં આવેલી છે કે જ્યારે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યારે એમની વાણી અપૂર્વ વાણી જ કહેવાય. અને અપૂર્વ વાણી જ્યારે આવી રીતે આપણને સાંભળવા મળે ત્યારે એ પાતાળી ઝરણા સ્વરૂપે જ હોય. બરાબર. એટલે કે બિલકુલ શુદ્ધ, સ્વચ્છ અને છેલ્લો જવાબ આપણને મળી જાય. અને દાદા થકી આપણને એવું થયું છે. અને કંઈક અટવાયા, આપણે કર્મના સકંજામાં આવ્યા અને દાદાને યાદ કર્યા, એટલે કે દાદાની સમજણે આપણે એ પરિસ્થિતિને જોઈ લીધી તો આપણને ખબર પડે કે કેટલા સમાધાન દાદાએ આપેલા છે કે જેના આધારે એ પરિસ્થિતિમાંથી આપણે અસર થયા વગર સમાધાન પૂર્વક
આપણે નીકળી શકીએ છીએ બહુ સારી રીતે, અને એ આપણને બધાને એનો અનુભવ પણ છે. એટલે આ બધે એક એક વાક્ય જો 1000 હાથ વાળા ન થાશે ખાલી ખજાના તારા, બોલો હમ એવું વસ્તુ આપી છે કે ક્યારે ખાલી થાય જ નહીં. થાય જ નહીં. પછી કીધું અમૂલ્ય આજ્ઞા આપી, જે વિતરાગોના હૃદયમાં હતી, આખો જીવનનો સાર અને છૂટવાનો રસ્તો. આજ્ઞા એટલે છૂટવાનો રસ્તો. રસ્તો. પોતાની મરજી એ ચાલવાથી કર્મ બંધાયું હતું, અને દાદા એટલે વિતરાગની આજ્ઞા કરીને એ સંજોગને સમજી લેતા એમાંથી નીકળી જવાય. એટલે ખુલ્લા કમાડો ના ચોકી તાળા. આજે દાદાએ સમજણ આપી એમાં મને કોઈ ચોકીદારા રાખ્યા નથી, ખુલ્લું કરી દીધું જગતની સામે, આજ્ઞા ખુલ્લી કરી દીધી. એટલે આ રીતે આપણે એમને સમજવાના છે. આ તો પદ તમે સાંભળ્યા જ કરો, એવું જ છે. અસંગ પદ આપેલું છે, બોલો. એટલે હું કઉ છું, હા હું કઉ છું એવું જ છે. હા હા બોલો, હા ચલો સોરી. હા બોલો બોલો. એટલે આવું છે, અભેદ આત્મા આપ્યો છે. બિલકુલ. એટલે કોઈની જોડે પણ કોઈ પણ પ્રકારે ભેદ ના પડે એવું આપણને કરી આપ્યું છે. અને આ જે આપણે બુદ્ધિના નિર્દેશથી ચાલી જવાથી કચકચ મારું તારું એવું બધું થયા જ કરે છે. અને હથેળીમાં મોક્ષ આપી દીધો. અને જે આત્માના અર્થે જીવે છે તેમને કશું લીધું નથી, બોલો આપણી પાસે, અને છેલ્લી વસ્તુ આપી દીધી. બરાબર છે. અને એ છે કે કેવી રીતે દાદા ભરે છે, આ નામધારીમાં શક્તિ પૂરણ કર્યા કરે છે. અને દાદાની યાદી એવી છે, એમને યાદ કરો અને બધી શક્તિ ખુલ્લી થઈ જાય. થઈ જાય. કૃપા એવી, તમે જેટલા સમર્પિત એટલી કૃપાનો તમને અનુભવ થાય. અને એ કૃપા તમને જેમાંથી સામાન્ય રીતે નીકળાય નહીં, તેમાંથી આપણને બહુ સારી રીતે કાઢી આપે. કઈ પણ વસ્તુ ખાલી થાય ને તે પહેલા, એટલે કે મુશ્કેલી આવતા પહેલા એનું સમાધાન આપણને દાદાએ આપી દીધેલું હોય, અને એ આપણને અનુભવમાં પણ આવે છે. સમુદ્ર જેવી રીતે બધું જ સ્વીકારી લે છે, એવી રીતે આપણે દાદાના જ્ઞાનથી બધી જ પરિસ્થિતિને બહુ સારી રીતે સમાવી શકીએ. ગંગાનું પાણી આ રીતે કીધું છે કે દાદાની વાણી થકી, દાદાના સમાધાન થકી, જ્ઞાનના સમાધાન થકી, વ્યવહારની સમજણ થકી આપણને કોઈ પરિસ્થિતિમાં ગૂંચવાડો ઉભો થાય નહીં. આત્મા સંબંધી પણ સૂઝ આપી અને વ્યવહાર સંબંધી પણ સમાધાન આપી, કે જે ક્યારે પોતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી તે આપણને પ્રાપ્ત કરાવી. અને આપણી વાણી એવી સ્યાદવાદ થતી જાય છે, જીવન વ્યવહાર બધો આત્મીય થતો જાય છે. અને સરસ શું કહેવાય, મ્યુઝિક સરસ વાગે ને એકદમ હાર્મોની વાળું એવું થઈ જાય આપણું ઘર. બરાબર. જેવી રીતે આપણે દાદા પાસે બેસે છે ને સુધી હવા આવતી હોય તો કેવી ઠંડો પવન આવે ને,
એવી રીતે દાદાએ શું કીધું, હું દાદા ભગવાન જોડે બેઠો છું, તમે મારી જોડે બેઠા છો. એટલે એ દાદા પાસેની હવા તમને મળે છે, એટલે તમને એની ઠંડક સતત મળ્યા જ કરે છે. એટલા માટે આપણને શું કીધું, રાતનું દાદાનું નિધિધ્યાસન કરતા સુઈ જજો. એમાં એટલું બધું જબરજસ્ત ફળ આપેલું છે, ગમે તેવા કર્મની અસરો આપણને એમાંથી આપણે સારી રીતે નીકળી જઈ શકીએ. બરાબર. જેવી રીતે વરસાદ પડે તો કેવી ઠંડક કરી નાખે, તેવી રીતે આ જ્ઞાનની વર્ષા થઈ છે, કે જે આપણને સમુદ્ર જેવી સ્થિરતા તરફ લઈ જાય છે. ગમે તેટલી પરિસ્થિતિ આવે પણ આપણે હલીએ નહીં, કે આપણે બીજાને હલાવીએ નહીં. અને એવી રીતે આપણું જીવન થઈ જાય સુગંધી વાળું, કે બધે જ ચંદનની સુવાસ પ્રસરે, આપણી હાજરી લોકોને ગમે, અને લોકો માટે આપણને કોઈ કમ્પ્લેન, ફરિયાદ, વાંધો, ઝઘડો, ખેંચાતાણી કશું જ રહીને એ જેવા છે તેવા આપણે એમને સ્વીકાર કરતા થઈ જઈએ છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ક્યારે પણ સમાધાન થાય નહીં, શાંતિ થાય નહીં, કર્મ બુਝે નહીં. પણ આ દાદાની સમજણથી ગમે તેવું કર્મ હોય ને એ આપણને શાંત કરી દે અને એમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. એટલે એ ક્યારે પણ આપણને ગૂંચવાડો રહે નહીં, અને મૂળ સ્વરૂપે આપણે ધીમે ધીમે પ્રગટ થતા જઈએ છે, કે જેના આધારે બધી જ ક્રિયાઓમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ. પુરાણ ગલન, જગ પ્રયોગ માળા, એટલે પુરાયેલું તે ગલન થાય છે એ વ્યવસ્થિત એને ગલન કરી આપે છે, અને આપણે છૂટા રહીને જોવા સ્વરૂપે સ્થિર થતા જઈએ છીએ. અને આજે કારણ સ્વરૂપે આખી ભૂમિકા આપણી બને છે, જે ફાઇનલી ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં શિવેન્દ્ર સ્વામીના પ્રભુના દર્શન કરી એ ફાઇનલ સ્થિરતા રૂપકમાં આવશે. એટલે દાદાની જે વાણી નીકળી છે તે આપણને આખી આ અંતરયાત્રા કરાવે છે, જેના આધારે કળિયુગમાં આપણને સમાધાન મળ્યા, જ્યાં નર્યા કર્મો જ બંધાય એવી પરિસ્થિતિમાં એક એક કર્મમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ છીએ, અને હથેલીમાં મોક્ષ વર્તાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો અમીબેન, શું કહેતા હતા? હા દીપકજી, બે લાઈન સમજવી હતી, ઓલી સુગોચર કૃપાવાળી આપે શોર્ટમાં સમજાવી. અગમ્ય જુક્તિ, એ અગમ્ય જુક્તિ એટલે હવે જોવું પડે બધું. અચ્છા, એ આપે એમ ઇનડાયરેક્ટલી લાઈન સમજાવી કૃપાના ઉપર. કૃપા સુગોચર અગમ્ય જુક્તિ, ખૂટ્યા પહેલા કરે છે ભરતી. પઝલ સોલ્વ થઈ જાય. ખાલી થવા પહેલા જ ભરતી આવે, એ શું કીધું? ફરી આપ જુક્તિ એટલે હા, આપ ગૂંચવાડો સમજાવો એક આ નીકળી લાઈન. જાય. હા, શું કહે છો? અગમ્ય એટલે હા, અગમ્ય એટલે જે સમજાતું નથી એ પઝલ સોલ્વ થઈ જાય.
એવી ઓકે કૃપા. ઓકે. સુગોચર એટલે હમ જે સમજાય નહીં સામાન્ય રીતે તે હમ સહેલાઈથી એનો ઉકેલ આવી જાય કૃપાથી. હમ કરેક્ટ. યુક્તિ એટલે અને પઝલ, આ ગૂંચવાડો. ઓકે, યુક્તિ એટલે પઝલ. હમ અને આ લાઈન આપે સમજાવી ને, ફૂટ્યા પહેલા કરે જ ભરતી, એટલે કઈ પઝલ આવે હા એના પહેલા સૂજ પડી જાય એ કૃપાનું ફળ એમ. હા, ધીમે ધીમે હા કરીને એવું જ થાય છે. આપણે અનુભવ નથી કરતા. હા કરીએ જ છે. કરેક્ટ. એ સ્વાભાવિક આપણી આખી એક જાગૃતિ બને છે. અને પેલું કહેવાય ને, કમિંગ ઇવેન્ટ કાઝ ધ શેડો કહે છે, પણ એ આપણે એ શેડોને જોઈ શકીએ છીએ. રાઈટ. શેડોને જોઈ શકીએ છીએ અને એના લીધે આપણને સમાધાનકારી ઉકેલ આવે છે. એટલે આ બધો કળિયુગનો હિસાબ એવો છે ને, બધું કર્યા પછી પણ મેળ પડે નહીં. અને આના ઉપર શું આપ બોલ્યા, ભેલાડે સ્વ પર પડઘા, જગત ખૂટી તાર સ્વ તો પેલાડી તાનપુરા. દીધું આખું જ્ઞાન આખું જ્ઞાન પેલાડી દીધું. ભેલાડી દીધું એમને. હા, લૂંટાવી દીધું હા, આ જગત. અને સ્વ રાઈટ. પરનો પૂરો ક્લેરિફાય કરી દીધું, કોઈ હા, ગુછવાડો આખું નહીં. ભેદ બચાડી દીધું. એટલે તાનપુરામાં બહુ સરસ રીતે સંભળાય એવું આખું જગત સમાધાન થવાથી હવે આખી અસર મુક્ત થઈ ગયા આપણે. અસર મુક્ત થઈ ગયા. એટલે જે કેવું સરસ વાગે એવી રીતે આપણું જીવન બધું હાર્મોનિયસ થતું જાય છે. હાર્મોનિયસ થતું જાય. રાઈટ. એનું તો કેવું હતું બધું કવિરાજ ને તો બધું, પણ એ બધામાંથી નીકળી ગયા. નીકળી ગયા. બરાબર, એ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. ક્યાં બીજા ગયા? કોઈને અત્યારે તો પ્રશ્ન દેખાતો નહીં. શું કહેતા હતા દીપક આનંદજી? શું કીધું? તમે કઈ કહેતા હતા? ના, એટલે હર્ષ બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓફિસમાં જો હમણાં અવાજ થોડો આવશે બાજુમાંથી. વાંધો નહીં, બોલો. હલો. હા, એટલે એવું પૂછતો કે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર બોલાય કામ કરતા કરતા કે ના? ના. કેમ? કામ કરતા હોય ત્યારે કામમાં ફોકસ. કામ ફાઇલ છે, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. તો ગાડી નહીં ચલાવતા બોલવાનું. ચલાવતા એ બેકગ્રાઉન્ડમાં વાગે ને એ કરે એ વસ્તુ જુદી છે, પણ ફોકસ તમારું જ્યાં એટેન્શન માંગે તમે બોલવાના. ધ્યાન ક્યાં હશે? કામમાં હશે કે બોલવામાં હશે? બેવમાં. બોલો ને. ના, એ તો એમ તો એમનામાં જ હોય, દાદામાં જ હોય. હા, દાદામાં જ હોય. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર એમાં જ હોય. અચ્છા, તો કામમાં ભૂલ નહીં થાય ને? થશે એટલે થાય હવે, પણ યાદ આવે વચ વચમાં એટલે બોલાય. આ વસ્તુ જુદી છે આખી, એને અલગથી બેસીને કરવાનું છે. અચ્છા. સમજાયું? હા, સમજાયું. કામ કરતી વખતે કામમાં જ ફોકસ રાખવાનું, તો તમારું કામ ફટાફટ થઈ જશે. ભૂલ વગર થશે, એફિશિયન્ટલી થશે, સારી રીતે થશે. ખબર પડી? હા, પડી.
ખાલી એકલું જ પૂછવું હતું, બીજું કાંઈ ફાઇલ નહીં. આવે ત્યારે ફાઇલ નો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો, અને જયારે સારું. નહીં હોય ત્યારે શુદ્ધાત્મામાં એકાકાર રહેવાનું, એવું કીધું છે. ના એવું મેં ખબર નહીં ક્યાં એટલે. ગયા? હા, અહીંયા જ છું, નહીં ખબર એટલે. ના ના વાંધો નહીં, આ તો કહું છું. હા. આપડા બે કામ છે અંતરાત્મા દશામાં. જયારે હમ. ફાઇલ આવે ત્યારે એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો. હવે સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે, હા. તો તે વખતે આપણે અસીમ જે કારો બોલીએ તો કેમ ચાલે? આ તમે કામ કરો છો, હમ. તો કામમાં આવી રીતે અસીમ જે કારો બોલાય? આઈ ડોન્ટ નો. હું તો ટેકનિકલ માણસ છું, ટેકનિકલ કામ કરતો હું, ત્યારે હું અસીમ જે કારો બોલી કેવી રીતે શકું? ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, ઠીક છે. એના કરતા 10 મિનિટ ફૂલ ફોકસ થી ઉપયોગ પૂર્વક બોલે તો તમને એનો વધારે લાભ થાય. આમાં તો આઈ ડોન્ટ નો, આઈ એમ અફ્રેડ હા, તમારા તો એમ જ કામમાં. બોલતો હતો. હા, હા, તો યાદ આવે વચમાં એટલે બોલવું એમ. શું આવે વચ્ચે? વચમાં યાદ આવે ને એટલે બોલતો રહું એવું છે. યાદ આવે એટલે. એને આપણે ફાઇલ એટેન્ડ કરવાની છે. ફ્રી ટાઈમ હોય ઓકે. ત્યારે એમાં પછી બધું કરવાનું. લંચ ટાઈમ હોય અડધો કલાકનો સમજો, 10 હા. મિનિટમાં લંચ થઈ ગયું તો 20 મિનિટ તમે આ કરી શકો. ઓકે. એક દાખલો આપું છું એમ, બરાબર? હા. ઓકે, ઓકે. સારું. જય સારું, જવું સચ્ચિદાનંદ. તો બધે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ લેવું છે દીપક આનંદજી કે પછી હા, પતી ફિનિશ ગયું ને? કે ફાઇન. ના, તો સામાય પર ઉપર કહેતો હતો. મેં કીધું એ લેવું છે કે ફિનિશ કરી દેવું, કેમ કે ટાઈમ તો થયો છે. ના, ટાઈમ થયો હતો ને એટલે. ઓકે. હા, ઉમેશ અંકલ એવું હોય તો શ્રીમંત બોલાવો. શ્રીમંત બોલાવો. હા. હેલો, શ્રીમંત હા, બોલાવો ને. હા, બોલો બોલાવો, બોલાવો. આ બોલાવો, હું બોલાવું. ના ના, ઉમેશભાઈ. હાજી હાજી, બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહી સવ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવ પ્રણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે ગુરુવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ.